ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں کہ ملک میں آج اب تک کرونا سے مزید 59 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جس کے بعد اموات کی مجموعی طور پہ تعداد 3093 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد مریضوں کی کل تعداد 1,60,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ پنجاب میں کرونا سے 1202 اور سندھ میں 1916 افراد انتقال کر چکے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں 755 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں 93، اسلام آباد میں 94، گلگت بلتستان میں 18 اور آزاد کشمیر میں مہلک وائرس کے باعث 15 افراد کی جان جا چکی ہے۔ ملک بھر سے کرونا کے اب تک مزید 2331 کیسز اور 59 ہلاکتیں سامنے آ چکی ہیں۔ نجی لیبارٹریز میں کرونا ٹیسٹ کے من مانے ریٹس پر پنجاب حکومت حرکت میں آ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے نجی لیبارٹریز میں کرونا ٹیسٹ کے مختلف نرخوں کا نوٹس لینے کے بعد یکساں قیمت مقرر کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر صحت اور سیکرٹری صحت کو اس ضمن میں ہدایت جاری کر دی۔ سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ لیبز کو کرونا ٹیسٹوں کے نرخوں کے معاملے پر من مانی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ متعلقہ ادارے فوری طور پر اس ضمن میں اقدامات اٹھائیں اور ٹیسٹ کی مناسب فیس کو بھی مقرر کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ہمیں عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے، کسی پرائیویٹ لیب کو عوام کو لوٹنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ واضح رہے کہ کئی نجی لیبارٹریز کرونا ٹیسٹ کی مد میں 7 سے 8 ہزار روپے وصول کر رہی ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر کراچی میں آج شام 7 بجے سے مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا نے ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد تیزی سے پھیلنا شروع کر دیا، جس کے سدباب کے لیے کمشنر کراچی نے آج سے کراچی میں دوبارہ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ کمشنر کراچی افتخار شلوانی کا کہنا ہے کہ آج شام 7 بجے سے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے گا اور ڈپٹی کمشنرز کی رپورٹ کی روشنی میں ہاٹ سپاٹ کا تعین بھی ہو سکتا ہے۔ راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت گلی محلے اور یوسیز سیل ہو چکے ہیں۔ صرف دودھ، دہی، میڈیکل سٹورز، آٹا چکی، سبزی اور فروٹ کی دکانیں کھولی جائیں گی۔ راولپنڈی میں لاک ڈاؤن 18 سے 30 جون تک جاری رہے گا، جبکہ نوٹیفیکیشن کے مطابق شہر کی یوسی نمبر 21 سے یوسی نمبر 29 کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ دودھ، دہی، میڈیکل سٹورز، آٹا چکی، سبزی اور فروٹ کی دکانیں کھلی جائیں گی۔ فیصل آباد میں حکومتی احکامات کے مطابق سمارٹ لاک ڈاؤن کو کامیاب بنانے میں ضلعی انتظامیہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ 8 بازاروں کو سیل کرنے کے احکامات تو جاری ہو چکے ہیں، مگر ان پر عمل درآمد نہ کروایا جا سکا۔ قصور میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کو روکنے کے لیے یونین کونسلز کو سیل کر دیا گیا، جبکہ گوجرانوالہ میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کا انعقاد کیا جا چکا ہے۔ بیشتر علاقوں میں داخلی اور خارجی رستوں پر بیریئرز لگا کر پولیس تعینات کی جا چکی ہے۔ بولیٹن میں خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 84,06,062 ہو چکی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4,51,000 سے بھی تجاوز ہو چکی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے 35,36,862 مریض ہسپتالوں، کوارنٹائن مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیٹ ہو چکے ہیں، جبکہ 44,15,816 مریض صحت یاب ہو کے اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ملک بن چکا ہے، جہاں اب تک 1,19,941 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 22 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ برازیل میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 9,60,309 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ یہ وائرس 46,665 زندگیاں نگل چکا ہے۔ مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے، یہاں وقت تو ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ کیا ہے فہم؟
کیا ہے تفہیم، کیا ہے سوچ، کیا ہے نظریات؟ اگر آپ کے ذہن میں پل رہے ہیں سوالات اور آپ تلاش کر رہے ہیں ان کے جوابات، تو آپ کو چاہیے ایک رہنما۔ OMG ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ سو فائنلی ٹکٹکی آ چکی ہے ٹکٹکی لگانے۔ ہم اب کریں گے آپ سے ملاقات، راہ چلتے ہوگی بات، راستے میں کریں گے گپ شپ، کچھ آپ سنیں گے ہماری داستان، چلبلے سوالوں کی ہوگی نشست، جس کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو دینے ہوں گے جواب۔ آپ کیا سوچتے ہیں دنیا کو ہم بتائیں گے، ہم یہاں کریں گے سب کے کرش کو کراش۔ ہم نے ٹکٹکی لگا لی، نہیں بچ سکیں گے اب آپ۔ ٹکٹکی کا ہے آپ کو انتظار اور آ رہی ہے آپ کے پاس بہت جلد۔ ایک وہ ہیں کہ تعلق سے ہیں یکسر منکر، ایک ہم ہیں کہ جدائی کا سبب پوچھتے ہیں۔ پار کیسے میں کروں ہجر کا صحرا میرے یار، غم جانا کی طرح ہے غم دنیا میرے یار۔ دید کے قابل تھا منظر، کیا سہانی رات تھی، آسماں کے درمیاں تھا آسماں دیکھا ہوا۔ خیال یار سے دامن چھڑا کے آئی ہوں، میں اپنے کاندھے پہ آنسو بہا کے آئی ہوں۔ کیا کچھ پا لینے کی دھن میں جانے کیا کیا رہ جاتا ہے۔ ہمارے نام شجر پر لکھے ہوئے تھے جہاں، وہیں کسی نے لکھا کل من۔ باد بانوں پہ پہلی رات اتری، پہلا تارا میرا رسول ہوا۔ کہ میں بھی نگاہ خلق میں دیوانہ بن گیا، لکھا تمہارا نام تو افسانہ بن گیا۔ دیکھیے پروگرام غزل مشاعرہ سعد اللہ شاہ کے ساتھ اتوار رات 11:05 پر صرف اسٹار ایشیا نیوز پر۔ OMG ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ سو فائنلی ٹکٹکی آ چکی ہے ٹکٹکی لگانے۔
हम वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि कोई आफत नहीं आई लेकिन रेवेन्यू कम आया है, जिसकी वजह से हुकूमत की नाअहली है और वो अपनी नाअहली पर हुकूमत को कोरोना मिल गया है। गुज़श्ता रोज़ सिंध हुकूमत की जानिब से सूबे का माली साल का बजट साल 2020-21 के लिए तकरीबन 12 खरब 40 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश कर दिया गया, जिस पर अपोजिशन की जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी है। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि कोई आफत नहीं आई लेकिन रेवेन्यू कम आया है, जिसकी वजह से हुकूमत की नाअहली है और वो अपनी नाअहली पर हुकूमत को कोरोना मिल गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वफाक की वजह से तरक्याती बजट कम करना पड़ा और सूबों के पास वसाइल नहीं कि वो GDP का हिसाब लगाएं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया को वीडियो लिंक पर बयान देने की इजाज़त दे दी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के घर पर वीडियो लिंक का इंतजामात करवाया जा रहा है। दोपहर को जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का बयान लिया जाएगा। दरख्वास्त है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया मुख्तसर बात करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया हमारे लिए काबिल एहतराम है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि फाजिल जज की अहलिया बयान देते वक्त मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करें। बुलेटिन में खबर शामिल करें। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि कोरोना का फैलाव कम करने के लिए अवाम का भरपूर ताउन बेहद ज़रूरी होगा। मास्क और समाजी फासला अपनाने से कोरोना से बचा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को कोरोना के बाइस ज़्यादा मुतासरा इलाकों को बंद कर दिया जाएगा, ये कहना था सरदार उस्मान बुज़दार का। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोरोना केस ख़त्म होने पर बंद किए गए इलाकों को दोबारा खोला जा सकता है। अवाम मास्क पहने और समाजी फासले की भी पाबंदी को यकीनी बनाएं। सरदार उस्मान बुज़दार ने मज़ीद कहा कि पंजाब में कोरोना के मुकम्मल ख़ात्मे तक चैन से नहीं बैठूंगा। कोरोना के साथ एहतियाती तदाबीर अपना कर मामूलात ज़िंदगी सरअंजाम दिए जा सकते हैं। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने इमरान फारूक कत्ल केस में नामजद मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दिया। अदालत ने कत्ल की साजिश, मुआवनत और सहूलतकारी केस पर ये फैसला सुनाया। अदालत ने तीनों मुल्ज़मान को उमर फारूक के वरसा को 10-10 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का भी हुक्म जारी कर दिया। FIA ने दहशत गर्दी दफात के तहत इमरान फारूक कत्ल केस का मुकदमा दर्ज किया था। डॉक्टर इमरान फारूक को 16 सितंबर 2010 को बरतानिया में कत्ल किया गया, जिसके बाद FIA ने 5 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान में इस कत्ल का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें 3 मुल्ज़मान खालिद शमीम, मोहसिन अली और मौज़म अली को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर कत्ल समेत कत्ल की साजिश तैयार करने, कत्ल में मुआवनत और सहूलतकारी के इल्ज़ाम आयद किए गए। अमरीकी शहरी सिंथिया दी रिची ने अपने खिलाफ मुकदमा अंदराज का अदालती हुक्म चैलेंज कर दिया। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची ने इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की जानिब से मुकदमा दर्ज करने के हुक्म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। सिंथिया रिची ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। FIA को मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से रोका जाए। वाज़ेह रहे कि पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर शकील अब्बासी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। खबर शामिल करें। आपको बताएं कि दादू के शोबा हरकत कल्ब हस्पताल जोही में मजदूर इंतकाल कर गया।
ذرائع کے مطابق متوفی مزدور کی لاش گھر منتقلی کے دوران ایمبولنس میں نہ مل سکی۔ ورثہ لاش لوڈر رکشہ پر لے کر روزانہ ہو گئے۔ بھائی کو حرکت قلب کی تکلیف تھی، ہسپتال لائے مگر جانبر نہ ہو سکا۔ 1 گھنٹے سے بھائی کی لاش ہسپتال میں پڑی رہی مگر ایمبولنس نہ مل سکی۔ متعلقہ افراد کی جانب سے اعلیٰ حکام سے خصوصی طور پر انصاف کا مطالبہ کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ جیکب آباد میں پیپلز پارٹی کے درجنوں کارکنان بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئے اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی بھی کرتے رہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے زاہد کھرل سے۔ زاہد بتائیے گا کہ متعلقہ علاقوں میں کب سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور علاقہ مکینوں کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، بات کی جائے تو بجلی کی غیر اعلیٰ لوڈ شیڈنگ سے پی شہید بڈھے کے پارا وہ احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا جاری ہے۔ ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عوام سخت پریشان ہے۔ ہمارے ساتھ صدر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اسی حوالے سے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ السلام بھائی جان، آپ نے دیکھا ہے بجلی کی بہت لوڈ شیڈنگ کے عوام سخت پریشان ہے۔ آپ نے ہر وقت مظاہرہ بجلی کے خلاف غیر اعلیٰ لوڈ شیڈنگ کے خلاف، آخر ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ وجہ کون سے پیدا ہو رہا ہے؟ صحیح، یہاں ایک مافیا ہے وابڈا کے اندر، وہ کبھی نہیں چاہیں گی عوام کو ریلیف ملا جائے۔ اس میں بڑے بڑے بااثر لوگ ملوث ہیں۔ آپ نے کبھی سنا کسی بااثر وڈیرے کی جو بااثر لوگ ہیں یا سیاسی جو بڑے بڑے شاطر ہیں، کبھی ان پہ ڈیڈکشن بل نہیں لگتا ہے، کبھی ان کے گھروں پہ ٹیمیں چھاپے نہیں لگاتی ہیں۔ صرف جہاں غریب آبادی رہتی ہے، ایک تو وہاں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہ ذہنی مریض بن گئے، بیچارے بیمار ہو گئے ہیں۔ دوسرا وابڈا کی طرف سے اتنے گہرے بل بھیجے جا رہے ہیں ڈیڈکشن۔ جب بھائی بجلی آپ سارے دن میں 24 گھنٹوں میں چلاتے ہی 4 گھنٹے ہو تو بل 7-7 8-8 ہزار کس بات کا لے رہے لوگوں سے؟ لوگوں کے ناجائز طریقے سے رات کو لنکیں اتار کے جا رہے ہیں ٹرانسفارمر کی۔ ٹرانسفارمر جب جل جاتا ہے تو بولتے ہیں چندہ دو تو بھائی آپ کا بنے گا۔ کیا آپ کے پاکستان کے قانون میں یہ ہے کہ جب سرکار کی چیزیں ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم بل دیتے ہیں تو ہم کیوں چندہ دے کے بنوائیں؟ اور انہوں کا ایک مافیا ہے جو جان پوچھ کر ٹرانسفارمر خود جلاتے ہیں، پھر ان کے ایجنٹ مقرر ہوئے ہیں مختلف پہاڑوں میں جو ان کو بھتہ وصول کر کے دیتے ہیں۔ یہ تو بدماشی ہے وابڈا کی۔ آج یہ سارے شہری ان کے خلاف بدماشی کے خلاف نکل آئے، اور ہم سمجھتے ہیں جو آفیسر اگر ایکشن نہیں لیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا بھتہ خور مافیا کا سرگنا وہی آفیسر ہے، چاہے وہ ایکسین ہو یا سی او سیپ کو ہو۔ آپ بتائیں شہید بڈھے کے پارا جو بجلی کی سر، یہ جو ہمارا آج کا سارا احتجاج ہے، یہ ہمارا صرف میں صرف اس لیے ہے کہ جیکب آباد میں بجلی نہیں ہے۔ پورے میرے خیال سے 16 گھنٹے یہاں پر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، عوام کو جان بوجھ کر پریشان کیا جا رہا ہے۔ اتنی ساری ملیں چلتی ہیں وڈیروں کی، اتنی ساری ملیں چلتی ہیں آفیسروں کی، ان پہ کوئی چھاپا نہیں مارتا۔ یہ صرف ہمارے لیے ہی کیوں ہے؟ ہم غریبوں کے لیے کیوں ہے؟ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہمارے علاقے میں ان کے ایم پی ایم این اے کے پاس جاؤ 2 لینے لگی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم ریلیف ملے۔ گرمی ہے، جیکب آباد ایشیا کا گرم ترین علاقہ ہے، پھر بھی ہمارے یہاں بہت ساری بل بھی آ جاتے ہیں اور جو ہے نا لوڈ شیڈنگ بھی ہمارے یہاں زیادہ ہے۔ صحیح، آپ بتائیں سر۔ ہم تو ایسے کہتے ہیں تو جیکب آباد ایک جیسے لاوارس کوئی سمجھے، لاوارس شہر ہے، کوئی بھی ہمارا انصاف سننے والا نہیں ہے۔ جو بھی ہم بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یار لوڈ شیڈنگ کس چیز کی ہے؟ لوڈ شیڈنگ اتنی 1 گھنٹہ نہیں چلاتے ہو تو 3 گھنٹے چلے جاتے ہیں۔ ہم کو افسوس سے کہنا پڑتا ہے ادھر کوئی نہیں سننے والا ہے، نہیں کوئی بات کہنے والا ہے۔ ہم غریبوں کا کوئی بھی نہیں ہے، ہم غریب ایسے تڑپ کے مر جائیں گے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بتائیں بجلی کی غیر لوڈ شیڈنگ سے عوام جینا کام کرتے ہیں۔ ادھر اتنی گرمی ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ 8-9 گھنٹے چلتی ہے، باقی بجلی بند ہے۔ اس میں آدمی بیمار ہو جاتے ہیں، اسپتالوں میں جاتے ہیں تو بولتے ہیں وہ کرونا ہو گیا۔ اب کرونا تو بجلی والے ہم کو دے رہے ہیں، ہم غریب آدمی کدھر جائیں؟ مہربانی کر کے لوڈ شیڈنگ کو کم کیا جائے، عوام کا خیال کرا جائے۔ ہم صدر پاکستان آرمی چیف اسٹاف کو بولتے ہیں کہ بابا جیکب آباد کے لیے ہمارے لیے ریلیف کرے۔
बिजली का लोड शेडिंग कम होना चाहिए, मेहरबानी। जी बिल्कुल, उन्होंने बात सुनी, उन्होंने ये मुतालबा है कि फुल फोर जो है ख़त्म की जाए बिजली की लोड शेडिंग, वरना हम एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। जी ज़रा सुनिए, नन्ही कली मदद को पुकार रही है। खानीवाल का नवाही इलाके की रिहायशी 7 साला नन्ही कली महविश अपने हाथों और पाँवों से माजूर हो चुकी है। डॉक्टर्स के मुताबिक इलाज के लिए खतीर रकम दरकार है, जो कि इसके वालिदैन बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब्दुल लतीफ़ अनवर रिपोर्ट करेंगे। खानेवाल के नवाही इलाके जोधपुर की रहायशी 7 साला नन्ही कली महविश 2 साल कबल हाथों और पाँव की पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हो गई। महविश के इलाज के लिए खती रकम दरकार है। गुर्बत के बायस इलाज न होने की वजह से महविश जिंदगी भर के लिए हाथों और पाँव की मजदूरी की जानिब बढ़ रही है। 7 साला नन्ही कली महविश अपने इलाज के लिए किसी मसीहा की मुंतजर। पैरा तो मजहूब है, पैसा गरीब बंदे दा इलाज नहीं सक। 5 साल मेरी बच्ची है, पैरा तो मजहूब है, ते वो चल नहीं सकती। डॉक्टर दा लाग या मुन्ना के जिंदा इलाज होंदा तो मैं गरीब सवानियां होंदा नहीं मेरे नन्ही कली महविश की वालदा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और मुखय्यर आज़ाद से अपील की है कि उसकी बेटी का इलाज सरकारी खर्च पर करवाया जाए और उसकी माली मदद भी की जाए, ताकि नन्ही कली महविश जिंदगी भर की माजूरी से बच सके। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल लतीफ़ अनवर, स्टार एशिया न्यूज़, खानेवाल। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि बाहर पुलिस मुलाजमीन ने 2 मरहूम भाइयों की लाखों रुपए की पेंशन्स और जायदाद पर कब्जा कर लिया। बेवा खातून अपने बच्चों के हमरा दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो चुकी है। इसी हवाले से हफीजुर रहमान माविया रिपोर्ट करेंगे। सैयद वाले के नवाही को हैबो की जरिए के रहायशी बेवा खातून शनाज बीबी ने अपने 10 साल बेटे, भाइयों और दीगर रिश्तेदारों के हमरा स्टार एशिया न्यूज़ को बताया कि इसके खामन की वफात के बाद इसके देवर लियाकत और शौकत अली, जो कि महकमा पुलिस में मुलाजिम हैं, उन्होंने मेरे खामन की लाखों रुपए मालियत की तमाम जायदाद पर कब्जा करके हमें घर से निकाल दिया है। शनाज बीबी ने यह इल्ज़ाम लगाया कि बासर पुलिस मुलाजमीन ने महकमा तलीम में मुलाजिम इसके मरहूम खामन की 11 लाख रुपए की पेंशन भी हड़प कर ली है। हम हिम्मत दे सकने, मैंने कोई शायद घर विच नहीं डिगी, मैनू कुट मार के ऊपर थाने कट दिता साडे घरों। हाँ मेरा बच्चा भी निका जा तो उन्होंने भी मरिया, तो मैंने आख्या सो मैं तेरे पुत्र नूं मार गाना, तीनों भी मार गाना। जब सामने आई हूँ पुलिस ले था जावा, मेरी कोई गल कि नहीं भी बनती। हमारे निके निके बच्चे लेके आता मंजी बनी तो मुड़े मेरे बिरा तो शाबा से मेरे इतना बजा, मेरा बिरा भी गरीब बन गए। जब मेरा जमीन भी ले लिया उसकी, मेरा वो सारा हिस्सा ले लिया, मैनू उस घरों काट दिता, मैनू जी वो मारता आएगा, मैनू धमकियां देंदा आंदा मैं तेनू मार गाना आएगा जी। मेरे पुलिस मुलाजमी शौकत और लियाकत के मुबैना जुल्म का शिकार इनके एक और मरहूम भाई अहमद अली की बेवा मुमताज़ बीबी ने भी इल्ज़ाम लगाया कि महकमा रेलवे में मुलाजिम इसके मरहूम खामन की 19 लाख रुपए पेंशन उन्होंने हजम कर ली है। ततरा बच्चियां ने ते घरों कड्डिया सु ते बच्चियां खो लियां सो ते बोए शोए अरशा खो ली सो मुलाजिम ते उस ना लवाल ते मुलाजिम आ गया ते ओ दुआ बनन मेरी पेंशन भी ले गया, पेंशन ही मेरी ले गया 5 लाख रुपया। हाँ 19 लाख बनता, खुदा ने देंदे 19 लाख बनता। कागजात बनाए सो स्टाम्प बनाए सो सारा मतलब मैंने टोरी मानदा, मेरे पुत्रा नूं कतल करता चाहता कि मेरे को सारा सबूत है, उन्हीं गल्लां सारियां मेरे को बरियां होईयां ते मैं सर ड्यूटी ते भी होना ना, तो मैनू यही धमकियां, मेरे अफसरान नूं धमकियां ते जनाबे आला ये तो मेरे अफसरान नूं भी बिला वजह धमकियां, बहुत अच्छे अफसर ने मेरे रेलवे दे, उन्होंने धमकियां दित्तियां जा रही ने। सर की गल है कि हुकूमत साडी सुत्ती हुई है जी, मैनू कत्ल करना सर चाहता है, मेरे को रिकॉर्डिंग उनकी मौजूद है। मुतासरा खानदान और अहले इलाका के मुताबिक लियाकत और शौकत अली जाली कागजात बनाने के माहिर हैं, जो कि महकमों की मिली भगत से जाली कागजात तैयार करके सादा लोगों की जमीनों और कीमती अशिया पर कब्जा कर लेते हैं। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हफीज़ रहमान माविया, स्टार एशिया न्यूज़, ननकाना साहिब। हारूनाबाद समेत ज़िला भर के काश्तकार टिड्डी दल के मुमकिना हमले से परेशान हो चुके हैं। 40 रोज़ कबल भी टिड्डी दल के हमलों से हारूनाबाद समेत ज़िला भर में 1000 रकबे के करीब कपास की फसल को तबाह किया जा चुका है। हारूनाबाद समेत ज़िला भर के काश्तकार टिड्डी दल के मुमकिना हमले से परेशानी के आलम में मुब्तला हो चुके हैं। काश्तकार टिड्डी दल के हमलों पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। काश्तकारों ने टिड्डी दल के हमलों को नाकाम बनाने में हुकूमती इक़दामात में भी काफ़ी हद तक उन्हें करार दे दिया है।
आपको बताएं कि पत्तों की मेन बाजार में नस्ब किया गया ट्रांसफार्मर शहरियों के लिए अजाब बन चुका है। एक तरफ लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है तो दूसरी जानिब ये ट्रांसफार्मर अहले इलाका के लिए किसी बड़ी आजमाइश से कम नहीं है। इसी हवाले से शेख इमरान रिपोर्ट करेंगे। पत्तोकी में मेन बाजार पुरानी मंडी में वापडा की जानिब से नस्ब किया गया ट्रांसफार्मर शहरियों के लिए अजाब बन गया। 2 गलियों को बिजली की फराहमी करने वाला ये ट्रांसफार्मर किसी बड़ी आजमाइश से कम नहीं। गर्मी के सताए शहरी हर वक्त वापडा को दुहाइयाँ देते नहीं थकते, मगर वापडा के कानों जूं तक नहीं रेंगती। हर दूसरे दिन वापडा का अमला इस बदकिस्मत ट्रांसफार्मर के साथ छेड़खानी में मसरूफ रहता है। कभी डी खराब और कभी जैम्पर खराब और कभी जोरदार धमाके। इस तमाम तर सूरत हाल पर शहरियों ने स्टार एशिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वापडा की मुबैना गफलत और लापरवाही पर खूब गमो गुस्से का इजहार किया। ये अरसा दराज से ये ट्रांसफार्मर जो है वो हमारे खाते में पड़ा हुआ है। ये ऐसा समझ लें कि हमारी उम्र इससे कम है, इसकी उम्र हमसे ज़्यादा है, और हर साल ये साल जो गर्मियों का सीज़न होता है ये उसमें जनाब 4 से 5 दफ़ा ये हमारे खाते पड़ता है। हम मुसीबत में पड़े हुए हैं और इसके ऊपर इतना लोड है कि 3-4 गलियों का इसके ऊपर इतना लोड है। मेरी हुकामे बाला से अपील है कि इसको खुदारा चेंज किया जाए और दूसरी गली में दूसरा ट्रांसफार्मर लगाया जाए और इसको अलहदा कर दिया जाए दूसरी गलियों से। और वापडा हकाम से ये पुरजोर अपील है कि खुदारा इसको तब्दील करें, वरना जब हमने इसके खिलाफ वो एक्शन लिया तो फिर वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं आएगी, वो हुकामे बाला पे आएगी, वो वापडा वालों के ऊपर आएगी, वो खुद इसके जिम्मेदार होंगे। अरे यो ही कह सकने पुराना ट्रांसफार्मर है उन्होंने आए दिन खराब करी रखते ने, आप ही बाद पैसे इकट्ठे करके बनवाते ने। आवाम को तकलीफ दे रहे, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे, बल्कि ओवर तकलीफ दे रहे। 2 गलियां नहीं पूरियां कर सकता। जो गर्मी आनी है परेशानी होंगी है, कोई आती नहीं, कोई 4-5 साल तो परेशानी जारी है। मेरी तो यही दुआ है या अल्लाह पाक कोई सरबरा ऐसा आवेगा तो ना लाई जावे चोरा डाकुआं दी। शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान से पुरजोर मुतालबा किया है कि अरसा दराज से लगा हुआ नकारा ट्रांसफार्मर तब्दील किया जाए ताकि शहरी दोहरे अजाब से बच सकें। कैमरा टीम के साथ शेख इमरान, स्टार एशिया न्यूज़, पत्तोकी। आपको बताएं कि महकमे हेल्थ की खातून मुलाजमा हरासा किए जाने के खिलाफ प्रेस क्लब पहुंच गई। खातून का कहना है कि हरासा करने वाले मुलजिम बाअसर हैं, जिसकी वजह से मकामी पुलिस हाथ नहीं डाल रही उन्हें। आपको बताएं कि महकमे हेल्थ के मुलाजिम खातून शहाना परवीन अपने ही हमसायों की जानिब से हरासा किए जाने के खिलाफ प्रेस क्लब पहुंच गई। मुतासरा खातून के मुताबिक मुलजमान बाअसर हैं और रिश्तेदार पुलिस में मुलाजिम हैं, इसलिए मकामी पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पे अंदरूने शहर लारी अड्डे के बाहर रेलवे रोड पर मजीद गड्ढे बढ़ चुके हैं, जिसके बायस सड़क के टूट फूट के शिकार होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से जावेद इकबाल हंजरा से बात करेंगे। जावेद इकबाल, बताइएगा कि मुतल्लिका महकमे इस हवाले से क्या कहते हैं और शहरियों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोगी चौक साहिवाल है। यहाँ पे एक सिटी का जो लारी अड्डा मौजूद है, ये मेन रेलवे रोड है, ये मेन गुजरगाह, ये बिल्कुल ये एक मेन अड्डा भी है बिल्कुल इसके पास। और ये सड़क का हाल आप देख लें, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये सड़क जो है ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुकी है। इससे तो बिल्कुल अब गुजरा ही नहीं जाता। ये कैमरामैन दिखाए, गाड़ियाँ आ रही हैं, रिक्शे आ रहे हैं, मोटरसाइकिल वगैरह आ रहे हैं, बसें गुजरती हैं, गाड़ियाँ गुजरती हैं। ये देखने में मामला असल में ये है कि ये अड्डा जो है ना, डेली इस पे लाखों रुपए रेवेन्यू गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है, लेकिन कम अज़ कम ये अड्डे के बिल्कुल सामने वाली जगह है जिस पे इतने बड़े बड़े खड्डे पड़ चुके हैं कि यहाँ से गुजरना मुहाल है। कम अज़ कम इंतज़ामिया को इतना तो चाहिए कि जहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं उसके सामने वाला जो रोड है, जितना कि हिस्सा है, ये बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा, इतना बड़ा हिस्सा भी नहीं है, इसको कम अज़ कम अगर इसका मुकम्मल इसको नहीं करवा सकते तो कम अज़ कम इसको रिपेयर तो कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हाँ जी, रोड टूटा है भाई, सब खराब है, खड्डे आ गए, सब टूट के कोई साथ नहीं देता, पक्की पर नहीं, सब खड्डे। बारिश आए तो फिर पानी पानी हो जाता है।
جی بالکل، جس طرح کی شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے جب بارش آتی ہے تو اتنا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے کہ بالکل وہ کشتیاں لگانے کے مترادف ہوتا ہے، یہاں سے بالکل گزرا نہیں جاتا اور ٹریفک کو پھر دوسرے روڈ سے گزارنا پڑتا ہے۔ جی آپ کو بتائیں کہ پاکستان کوسٹ گارڈز کی اسمگلنگ کے خلاف بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کروڑوں روپے مالیت کی چھالیاں، ایرانی ڈیزل، ٹائرز اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ ترجمان کوسٹ گارڈز کے مطابق کوسٹ گارڈز نے بلوچستان کے علاقے وندر، جیوانی، ناکا کھاری چیک پوسٹ گوادر میں کارروائیاں کر کے 10 کروڑ 74 لاکھ روپے کی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، ایرانی ڈیزل، چھالیاں، قیمتی پتھر برآمد کرنے کے بعد ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز۔